Bonjour, je m'adresse à toi directement. Vous êtes sur les ondes de Kazer FM, sur la bande 98 FM. Que peut-on dire de plus concernant Dr. Shri? Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir transmettre la voix de la majorité des Tunisiens à nos Tunisiens en France qui résident en France ou qui habitent en France. Donc, je vous salue pour cette émission et pour cette invitation. Je salue aussi nos frères les Français qui nous écoutent maintenant sur les ondes de la Gazelle FM. Donc, pour parler de ma carrière, peut-être je suis encore plus jeune pour parler d'une carrière. Bon, en fait, je suis Dr Shakir Abdeslem. J'ai eu une formation en médecine dentaire. Je suis médecin dentiste de formation. Donc, les médias, en fait, je les faisais par un don peut-être, ou j'aimerais bien l'audiovisuel. J'aime bien transmettre mes avis, mes points de vue dans une société qui a toujours peur de la vérité. Donc, dans la majorité des médias du pays qui ont toujours peur de dire la vérité ou de transmettre la vérité aux Tunisiens, sans agenda politique, sans agenda étrangère et tout. Donc, j'ai animé beaucoup d'émissions politiques, surtout sur la chaîne télé Tounesna TV. C'est une chaîne privée très connue en Tunisie. Donc, j'ai présenté ou bien j'ai animé une émission politique qui s'appelle Face à Face et qui consiste à inviter deux politiciens, généralement deux politiciens, présidents de partis politiques ou bien des ministres, des ex-ministres, donc de haute qualité ou bien de grand calibre. Donc, j'ai aussi animé beaucoup d'émissions à des radios web, ainsi que des radios FM aussi. J'ai travaillé pratiquement 4 ans ou 5 ans à la radio de Monastir, qui est une radio nationale et qui est très écoutée en Tunisie aussi. Donc, j'étais chroniqueur fixe dans 3 émissions à la radio de Monastir. D'où vient cet amour pour la politique, cet engagement politique? C'est de nature ou c'est vraiment? Parce que là, quand je t'entends parler, en fait, c'est quand même. C'est vrai que tu es très très jeune en âge. D'ailleurs, il faut que les filles de Radio Gaz te voient, hein, parce que tu es un beau garçon aussi. Donc, c'est quoi l'intérêt, en fait? Depuis quand cet intérêt à la politique? Je vois que tu es vraiment très très appliqué. Je crois que c'est inné, puisque on est des bourguibistes, des destoriens purs et durs. Donc, en fait, on est né avec ça. Hein. Donc, le patriotisme et l'amour de la patrie, donc c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'héréditaire, je crois. Donc, cet engagement était depuis mon enfance. Et surtout, donc, j'ai pu le transmettre à tout le monde après ce qu'on appelle le mensonge de la révolution tunisienne, qui n'a jamais été une révolution proprement dite. Donc, après cette révolution, donc, on a essayé de mettre l'accent sur tous ces mensonges, sur les agendas étrangers, sur ce qui a été planifié pour la Tunisie, pour la pauvre Tunisie, ainsi que les autres pays arabes touchés par ce printemps arabe, entre guillemets. Donc, c'est pratiquement après 2010. Donc, on a commencé à transmettre nos idées, nos points de vue. On a commencé à se montrer dans les radios, dans les chaînes télé, donc les lives Facebook aussi. Tu parles de qui? À se montrer qui exactement? Pardon? Tu parles on a commencé à se montrer. Tu parles de qui? Je parle de ceux qui ont planifié donc tout ce printemps arabe. Et bien sûr, je parle en Tunisie, donc les politiciens qui ont venu depuis 2011 et qui sont bien sûr les frères musulmans. C'est la confrérie des frères musulmans qui représente un véritable danger pour la Tunisie et pour le futur de la Tunisie, pour le futur de tout ce pays et de tous les pays arabes qui l'ont touché. En fait, c'est une catastrophe pour nos pays. Et c'est ça l'engagement réel, c'est ça l'engagement réel, c'est ça le patriotisme. Il faut dénoncer, il faut démasquer, il faut dévoiler ce qu'ils font, bien sûr, ces frères musulmans. Donc, merci encore une fois pour l'invitation. Donc, pour parler de ce fléau, comme vous l'avez décrit, il faut bien sûr dénoncer tout ce qui est, bien sûr, impunité. La notion, malheureusement, la notion de l'impunité en Tunisie se voit et se traduit très clair, de manière très claire chez tous les Tunisiens. On voit
au Parlement tunisien, qui n'est pas n'importe quel endroit en Tunisie ou n'importe où dans le monde. Donc, au Parlement, une femme agressée et terrorisée avec cette manière-là, de la part des deux mâles, pour bien décrire, ils n'ont pas deux hommes, puisque l'homme ne frappe pas une femme de cette manière-là. Normalement, il n'ose pas frapper une femme avec cette manière-là, et Donc, que cette agression… Pardon? J'ai vu sur Internet qu'au Parlement tunisien, ils ont été punis, en fait. Il y a des sanctions, en fait, contre eux. Donc, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Jusqu'à maintenant, il n'y a absolument rien. Et c'est d'ailleurs, c'est pas la première fois l'agression et le terrorisme appliqués sur Abir Moussi, puisqu'elle représente l'opposition réelle, la véritable opposition en Tunisie. Donc, la notion de l'impunité, les Tunisiens, lorsqu'ils regardent ça en live et sur les satellites, sur les chaînes télé et tout, cette agression, cette scène d'agression horrible. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Que dire, par exemple, d'un Tunisien, d'un citoyen normal, d'un citoyen simple? Donc, il y a la notion de l'impunité qui est vraiment très grave et qui est le premier responsable de cette évolution de l'agression et de la violence appliquée contre les femmes tunisiennes, appliquée contre la femme politicienne. C'est très grave ce qui s'est passé, monsieur. Donc, la femme, pardon? Pourtant, en Tunisie, on est très, très à l'avance par rapport aux autres pays arabes sur le plan des droits de l'homme et tout ça. Donc, normalement, il y a des textes de loi qui punissent sévèrement ces actions. Oui, exactement, mais bon, c'est ce que je disais dès le début. Donc, ces politiciens qui viennent après 2011 veulent détruire et démolir le modèle sociétal tunisien bourguibiste qui respecte la femme, qui respecte les droits de l'homme et tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a vu. Donc, la Tunisie, elle est classée la première au niveau des droits de l'homme, au niveau des droits de la femme et tout. Ils ne veulent pas ce modèle sociétal, donc ils veulent le changer de manière ou d'une autre. Donc, c'est ce qui se passe réellement. Ces jours-là, donc cette période. Donc l'impunité, et ça c'est grave. Donc le ministère de la Justice ne réagit pas, aucune réaction de ce ministère. Normalement aussi, l'agression et le terrorisme qu'on a vu sur Abir Moussi dernièrement, c'était donc la présence de la ministre de la Femme. Donc c'est très, très grave, elle n'a pas eu de réaction, elle est présente au Parlement. Je vois que tu utilises de très, très, très durs mots, en fait. Je vois un petit peu cette détresse en toi, peut-être, c'est exprimé par ces mots vraiment très durs vis-à-vis du clan des islamistes qui gouvernent actuellement le pays. Oui, mais les Tunisiens vivent un état de pessimisme maintenant, comme je viens de vous le dire. Il y a pas de punition. Ces gens, on croit qu'il y a des gens, non pas on croit, on est sûr maintenant qu'il y a des gens en Tunisie qui sont au-dessus de la loi, au-dessus de l'État même, au-dessus de tout le monde, au-dessus de la présidence tunisienne, au-dessus de la présidence de gouvernement, au-dessus de tout le monde. Ils font ce qu'ils veulent, donc sans aucune punition, sans aucun châtiment. Je sais pas, mais on est arrivé à un stade vraiment lamentable en Tunisie. Il n'y a pas une réaction d'État, il y a une réaction vraiment qui se respecte. Non, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il y a les Tunisiens qui sont, comme je viens de vous le dire, pessimistes, qui se situent maintenant vraiment dans une situation lamentable. Donc, ils souffrent, les Tunisiens maintenant souffrent sur tous les plans. Le plan financier, le plan social, le plan économique, sur tous les plans. Il y a une catastrophe en Tunisie. En plus, on regarde en direct donc l'agression et le terrorisme au Parlement, au sein du Parlement. C'est ce qui est le plus grave. Docteur Chkir, quelles sont les actions à entreprendre pour améliorer un petit peu la situation sociale, politique et aussi pandémique en Tunisie, à ton avis? Bon, la solution, après tout, donc c'est le peuple tunisien qui normalement doit réaliser que ces politiciens et que peut-être les gouvernements après 2011 sont la cause principale ou bien représentent la cause principale de ces catastrophes qu'on vit aujourd'hui. Donc, il faut changer la classe politique, toute la classe politique après 2011 qui est pratiquement la même. Donc, il faut la changer radicalement. Il faut y avoir un changement radical de toute comment dirais-je, ces racailles politiques, je ne sais pas quoi dire, puisqu'ils ont détruit tous les pays. Ils ont démoli tout ce qui était beau en Tunisie, il ne l'est plus maintenant. Malheureusement, c'est dû à cette classe politique, donc qui n'est pas tunisienne, qui n'a pas l'agenda tunisien,
qui ne possèdent pas des agendas tunisiennes. Docteur Shkir, je vais être avocat du diable et dire que les islamistes, quand ils ont pris le pouvoir, ils disent qu'ils sont actuellement en démocratie et c'est vrai, en fait. Ils sont arrivés au pouvoir par des votes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le peuple tunisien ne sait pas choisir en fait ceux qui le gouvernent ou il y a un autre problème au-delà de tout ça? Bon, je crois que c'est multifactoriel. Donc, il y a bien sûr le Qatar et la Turquie qui ont supporté la confrérie des frères musulmans en Tunisie. Donc, surtout pendant la période des élections, il y a des virements énormes. Il y a de l'argent énorme. C'est la finance qui a fait tout ça, en fait. C'est la finance qui a fait tout ça. C'est l'argent. C'est les flux d'argent qui rentrent. Bien sûr, c'est l'argent. C'est l'argent. Bien sûr. Bien sûr, l'argent a un rôle incontournable. Aussi bien les médias aussi. Donc les médias, ils ont bien sûr, les médias étaient à leur service à certains moments. Donc ils sont très médiatisés. Donc sur toutes les chaînes télé, sur toutes les radios. Donc voilà, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel. Je vais t'interrompre parce que باهي قبل ما نحكي على سيتواسيون بانديميك على الوضع الوبائي في تونس دونك المره هذه باش نحكيو بالدارجه بالتونسيه باللهجه التونسيه كما قلت لانه يعني جينيرالمون في لي بلاتو اللي نحضر فيهم في قنوات اجنبيه لا كرونيكور فيهم كما قناه اليوم ولا كما قناه صوت العرب ولا كما قناه الحدث نتكلم بالعربيه الفصحى ما يسالش تو فرصه باش نحكيو باللهجه تاعنا العربيه الفصحى تقعد تستنى حتى الغدوه باش نتكلم بالمره العربيه الفصحى ما مش العربيه الفصحى نتاع السيد الرئيس راهو العربيه الفصحى صحيحه باهي هذيك انا بصراحه ما فهموش باهي مش مشكل نحكيو بالدارجه نحكيو على سيتواسيون بانديميك نحكيو على الوضع الوبائي في تونس برشا ناس تتحمل مسؤوليته صحيح كلامك كونه ما فماش وعي مواطني كونه الناس معناها اسيغتان مومون ما عادش يهمها ولات ما عادش تلبس بافات وكل اما هذا ما يمنعش المسؤوليه السياسيه للحكومه الحاليه لانه انت يقول قائل اذا كان انت شعبك ناقص وعي اي تخليه يموت انت شنو دورك هذه سي اون نون اسيستانس ا دي بيرسون ان دانجي هذه تتفرج على ناس باش تموت ولو هي ماهيش واعيه معناها هنا خلينا نحكيو معناها بالواقع بالحق اذا كان انت كحكومه وانت كرئيس بول بلاد معناها بلغتنا احنا بالعاميه تشوف شعبك ناقص وعي تخليه يموت طبق القانون يا اخي الفايده ان ناخذ قرارات ورقيه معناها على ورق نظريه ونقعدوا نتفرجوا على الناس معناها تعمل اللي تحب ياك انت مسؤول عليهم الناس الكومه حتى كان هما ما همش واعيين انت لا تتحمل المسؤوليه الكبيره راك مش الناس تتحمل المسؤوليه الحكومه من له مقود الحكم هو اللي يتحمل المسؤوليه باهي يعني انت تتحمل المسؤوليه الكامله للحكومه شويه الشعب معناها بيان سور على خاطر الحكومه تاخذ نعم اسمعني تو في فرنسا باغ اكزومبل ناخذ في فرنسا ما عادش عندنا برشا حالات يعني كوفيد نقصت برشا باهي نقولوا فما الفاكسان زاد التلقيح عمل مفعول لكن العباد يحترموا انا نتصور اللي بوتيتر 50% حكومه و50% شعب مش كلها من الحكومه معناها حسب رايي معناها باهي انا نقول صحيح راهو قلت لك موجود معناها عدم الوعي نتاع الشعب التونسي والمواطنين موجود اما انت هذا ماهوش حجه باش انت تتحاجج بها على الوضعيه الوبائيه الحاليه الكارثيه في تونس، انت ما طبقتش عليه القانون، احنا راهو قلنا قبل وتوجهنا بنداء للحكومه ولوزاره الصحه وللناس الكل معناها القائمين على الشان السياسي الكل، قلنا لهم القوانين اللي خذيتوهم ورقيه طبقوهم، انت وقت تشوف مواطن فك البيك اللي عاملينه في الكورونا وقتها وقت الكورب طالعه برشا، انت كيف تشوف مواطن ماهوش لابس بافيت خطي مواطن 2 10 20 في كل جهه، هاتو الناس تولي تحترم، لانه المواطن التونسي في الوضعيه هذيك تمسه في جيبه، هذاك الحل الوحيد باش يتربى معناها، انت قعدت تتفرج على الناس، ما طبقتش القوانين نتاعك، ما طبقتش لي ريكومونداسيون اللي عملتهم الحكومه، قعدت تتفرج عليهم، دونك المسؤوليه الكبرى في عاتقك انت، وحاجه اخرى التلقيح انت تحكي على فرنسا سي انكومبارابل، راهو فرنسا ولا لي بيي اوروبيان كلهم والبلدان المتقدمه الكل وحتى الناميه ولا اون فوا دو ديفلوبمون كلها راهي وفرت معناها نسبه كبيره من تلقيح لشعبها، احنا راهو ما لقحناش ل 5% من البوبولاسيون تونيزيان، راهو زوج جرعات معناها ما عملناش 5% او 6%، دونك هنا حاله كارثيه، قعدنا نستناو في الهبات نتاع الدول العظمى باش تهدينا تلقيح نلقحوه لشعبنا، دونك سي غاف لا احنا فيه راهو. فهمتك. راهو الحكومه خليني نقول ربي خويا رضا، الحكومه راهي ماهيش خساره في المواطن التونسي 4 يورو تلقيح، واغلى تلقيح في بالي يتكلف 20 اورو، معناها مش خساره فيه اللي قاعد يدفع في الاداءات وفي الجبايه معناها على بعض في القوانين الجديده هذيا، مش خساره فيه انت توفر لكل مواطن تونسي تلقيح، راه
معناها بالعكس نورمالمون الدوله تحترم روحها، تقدر المواطنين نتاعها وتقدر حياه المواطن التونسي نتاعها اللي هو في عاتقها هي وفي كهلها هي. اكيد. حبيت نعرج بك الموضوع اخر، نرجع بك شويه للسياسه. قاعدين نشوف صدر اراء جديد ما فهمتوش انا بصراحه. يحط عبد الكريم المكي، عبد المكي هكا، عبد الكريم المكي في الاستطلاعات الرأي، يحط هو اكثر معناها فايت قيس سعيد وفايت عبد الموسي وفايت مسكر. ما صدقيه هذه الاستطلاعات؟ والله هما ما نعرفش الشركات هذه نتاع صبر الاراء في تونس. بون الحقيقه هي تعطيك اون ايماج معناها مقربه شويه، اما بعد ساعات عندها دي اجندا بيان ديتيرميني. اخي عبد اللطيف المكي تو يقول قايل ماهوش موجود على ساحه سياسيه معناها بك التواجد الكبير اللي يخلي توانسه يتبعوا فيه ديما ولا باش يمنحوه الثقه. بوتيتر الثقه اللي خذاها وقت اللي كان وزير صحه، وفما معناها توت ان بلان ميدياتيك تخدم، فما معناها اجندا اعلاميه خدمت لاخراج الصوره ذيك نتاع عبد اللطيف المكي اللي هو ليلا نهارا ويوم الاحد يكافح في الكورونا، اللي هي صوره مغلوطه معناها في برشا حاجات. خليني نقول على كل حال نتائج نعم النتائج نشوفوا فيها يعني ها النتائج نشوفوا فيها بيان سور بالملموس النتائج. دونك هما صوروه وقتها للتوانسه اللي هو وقتها عينيه منفوخين خاطر ما يرقدش، اللي هو وقتها معناها يجري من بلاصه لبلاصه، اللي هو نهار طول هو يقاوم في الكورونا ويحارب فيها. دونك هذايا بوتيتر هذايا راهو الريزولتا نتاع نسبه صبر الاراء هذيك ربما معناها لهنا هذه قراءه. خاطر كما قلت لك الشركات هذه راهي ما تعرفش كيفاش قاعده تخدم، وسورتو في الانتخابات سورتو في الثقه في الاشخاص، منسوب الثقه لدى الاشخاص. دونك تقول لي الاحزاب السياسيه هاون الشارع ديجا الفيصل معناها انت كيف تشوف يحط لك بار اكزومبل الحزب الدستوري الحر يحتل المرتبه الاولى، هذا يلمسوا فيه توانسه في الشارع. اما تقول لي شخصيات معناها منسوب الثقه. على ذكر البي دي ال، شنو مستقبل البي دي ال في تونس حسب رايك؟ اسكو خاطر انا نسمع في الحاجه الباهيه ونقيها، يعني نسمع عبير موسي البي دي ال معناها عنده برامج جديه، ومن بعد نسمع الاخرين يقولوا لا هذوكم التجمع، هذوكم باش يرجعونا للحدوثات، هذوكم باش يعملوا لنا مشاكل في البلاد، هذوكم ضد الديمقراطيه. شو مستقبل الدستوري الحر في ضوء يعني هالوضعيه اللي نعيشوا فيها في تونس؟ باي اوكي، انا مش نعطيك المستقبل نتاع الدستوري الحر، باش نعلق فقط على جمله من اللي قلتها على لسان البعض نتاع اعداء الدوله واعداء مدنيه الدوله، اللي يقول لك باش يرجعنا للاستبداد وباش يرجعنا لعدم الديمقراطيه. الديمقراطيه نتاعهم هنا نشوفوا فيها حاليا ما فماش فاشيه اكثر من الفاشيه اللي نعيشوا فيها تو، ما فماش فاشيه سياسيه واستبداد وديكتاتوريه سياسيه اكثر من اللي قاعدين نعيشوا فيها تو. معناه انت كمعارض ما عندكش الحق تعطي صوتك، ما عندكش الحق تقدم لائحه، ما عندكش الحق تعارض، ما عندكش الحق تستغل صلاحياتك المكفوله بالدستور في حقك في الاعتصام في البرلمان، ما عندكش الحق. توا هانو تشكاو جمله بالمعارضه، شوفوا الفضيحه معناها حكومه شكات بالمعارضه المره اللي فاتت، رئيس الحكومه راسا شكا بالمعارضه على خاطر قالت ديجاج لوزير التعليم العالي. دونك هنا كلمه ديجاج ولات مشكله كبيره، ولات عنف، ولات اغريسيون، ونقدموا قضيه ضد حزب معارضه خاطر قال ديجاج لعضو من اعضاء الحكومه الحاليه، اللي هي مهزله وفضيحه كبرى. توا ديرنييرمون راشد الغنوشي شيخ الاخوان اللي هو يراس للاسف الشديد رئيس البرلمان التونسي يقدم قضيه كيف بالكتله المعارضه، ويقدم بها قضيه للنيابه العموميه، ويبعثوا لهم استدعاء هزيل، نحكي قانونيا كله غلط معناها، يبعثوا لهم استدعاء هزيل للحضور باش يعطيوا اقوالهم معناها كمجرمين كمشتبه فيهم، اللي هي فضيحه اخرى. راشد الغنوشي بعد العنف اللي صار في البرلمان وعمل روحه وعمل إدانة وقتها بالنائب صاحبي سمارة حفظا لماء الوجه وحفظا لصورته وصورة الإخوان لدى الرأي العام الدولي، يمشي يقدم قضية وسبحان الله القضاء التونسي في ساعة ما يتحرك وبوتو 2 جوغ تقريبا ولا أقل من 48 يبعث استدعاءات ويبعث العباد باش يجيبهم يستنطقهم. دونك شفنا لهنا سياسة المكيالين في القضاء، سياسة المكيالين في التعامل عند رؤوس الدوله توا وعند من يمسكون بمقود المقود السياسي في البلاد. دونك انت المعارضه قاعد تشكي فيها وين الديمقراطيه اللي يحكيوا عليها؟ هو فما استبداد اكثر من الاستبداد اللي عايشينه احنا توا، هو فما فاشيه اكثر من الفاشيه اللي عايشينها احنا توا، وهي فاشيه التجمع قبل باش تكون في عشر الفاشيه اللي عايشينها احنا توا. دونك هذه كذبه كبرى اللي يقولوا فيه قبل باش ترجعنا للاستبداد. راهو الحزب الدستوري الحر نحب ندعو الجميع، الناس اللي قاعده تسمع فينا توا وتشاهد فينا، راهو عنده برامج واضحه في كل القطاعات، غير بركه الاعلام المأجور في تونس نحكي فيها البرامج دكتور. باهي السؤال نتاعك فيه دو فولي. دونك الفولي الاول قلت لي معناها انت منتمي للحزب الدستوري الحر ولا؟ باهي نجاوبك. لهنا انا في اعتقادي الشخصي
كونه اي انسان وطني في تونس غيور على بلاده وعلى مكتسبات بلاده ما ينجم يكون كان يدعم الحزب الدستوري الحر. التيار الوطني الوحيد في تونس وبالملموس. دونك ناس ما قلبوش الفيستا، ناس واضحين في خطابهم، ناس ما همش كما نقولوا بالعاميه التونسيه ميحي مع رياحي. دونك اليوم انا نوعدك بوست نولي نبدل الفكر نتاعي ونبدل التوجه نتاعي ونتيح كيف كيف للاغراءات نتاع الاخوانجيه ونتاع منظومه ربيع العربي كله هدايا في تونس. دونك احنا ما نجمو نكونوا كان واحنا ابريتو كما قلت لك في اول ليميسيون بالفرنسي احنا راهو تساتره وبورقيبيين. دونك هذايا البيت الوحيد نتاع التساتره والبورقيبيين اللي يلمهم حاليا هو الحزب الدستوري الحر، اللي هو محترم لمبادئ الدوله الوطنيه ومحترم لمبادئ البورقيبيه، السياسه البورقيبيه. دونك لهنا واضحين بالنسبه للحزب الدستوري الحر وتوجهه واضح. بالنسبه للبرامج قلت لي عندكم برامج ولا في الحزب الدستوري الحر عنده برامج ولا؟ الحزب الدستوري الحر ولا ما يحبش يروجوا الاعلام التونسي للاسف الشديد، عنده برامج مفصله وتفصيليه في كل القطاعات، برامج معناها براتيكابل. اذا كان خذينا الحكم، اذا كان الحزب الدستوري الحر تبوأ الحكم في الانتخابات في المحطه الانتخابيه القادمه، دونك il peut passer à l'action وينجم يحققها البرامج هذه. لانه البرامج اللي خدمها الحزب الدستوري الحر سواء في القطاع الصحي، في القطاع التربوي، في قطاع التعليم العالي، في قطاع الماليه، في قطاع الاقتصاد، في قطاع السياحه، في الفلاحه، في كل القطاعات راهو خدم ندوات فكريه واستند على اصحاب التجارب السابقه من وزراء سابقين، من ديتات بونسونت، من مفكرين تونسيين واجانب، معناها وعمل نقاش مع قواعده ونقاش مع المفكرين داخل اوسان دو بارتي داخل الحزب الدستوري الحر، وخرج بكتيب فيه البرامج واضحه ومفصله. هذا ما يحبش يمروا وسائل الاعلام التونسيه، ما تحبش تمروا باش تظهر الحزب الدستوري هو فقط يعني ان فينومين سونور كما يقولوا هما، وهو فقط لمعارضه الاخوان. لا، مش صحيح. اهم برنامج من برامج الحزب الدستوري هو معارضه الاخوان والفكر المتطرف بصفه عامه، لانه يمثل خطر على تونس. هذا متفاهمين فيه. اما بالنسبه للبرامج ما يحبوش يعديوها، احنا مش مشكل، قاعدين نحاولوا في اطار النقاط التنويريه اللي نعملوا فيها على المباشر بالاف التونسيين اللي يتابعوا فينا، والحمد لله عندنا نسبه مشاهده ربما من اعلى نسب المشاهده للناس اللي تخرج تعمل لايف في تونس الكل. دونك احنا قاعدين ننوروا في الشعب التونسي ونعطيو فيه معناها بالملموس شنو فما وشنو ما فماش. بالنسبه للبرنامج الاقتصادي واصلاح البطاله كما قلت، الحزب الدستوري الحر ما يكذبش على التوانسه، مش كما الاخوانجيه جاوا في 2011 قالوا باش نعملوا 599 الف موطن شغل، ومن بعد دخلوا الاخوان اصحاب السوابق اصحاب الفرق والتفجيرات والتاريخ الحافل نتاعهم، دخلوهم وعطوهم سي ان ار بي اس وعوضوا لهم ب 360 مليون للدوسيي الواحد وعملوا هذا الكل. دونك الحزب الدستوري مهمته صعيبه في المستقبل، تطبيق برنامجه في اول في بدء تطبيق البرنامج الانتخابي نتاعو اللي وعد به توانسه، وكما قلت سي براتيكابل وفوزابل اذا كان خذينا الحكم، واصلاح ما افسدته هذه المنظومه، مراجعه التعيينات العشوائيه بالجمله نتاع العفو التشريعي العام نتاع الناس اللي ارتكبت جرائم ضد الدوله التونسيه ودخلوها تخدم واعطوها ملايين ومئات الملايين. دونك هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه كما قلت تطبيق او الخوض في صلب البرنامج المسطر للحزب الدستوري. فهمتك. يعني انتم حسب يعني الاجابه اللي نشوفها انتم يعني حاضرين الحكم، يعني حاضرين بالحكم وحاذرين باش ما تلقيوش اللوم كما تلقيو اللوم على ناس اخرين، ولا يعني اذا تحكموا اذا يحكموا اسكو الى اي درجه تنجموا تطبقوا برامجكم، الى اي درجه تنجموا تعملوا على وعي الناس وعلى خدمه الناس معكم. اذا كان خلوا الناس تصوت معناها بتلقائيه وبشفافيه وخلوا الناس تمشي تدعم التيار اللي انت تشك اللي تنجم في الانتخابات مزوره، يعني انت تشك اللي تنجم تكون الانتخابات مزوره اذا قلت اذا يخليوا الناس يصوتوا. بيان سور اذا هما الممارسات نتاعهم هي اقصاء المعارضه بشتى الطرق، معناها بالقضاء، بالعنف، بالمنع، بالحجب، انهم يبداو في ريونيون ا ديستانس مكتب المجلس ينحيوها يخرجوها من الابليكاسيون. دونك هما يسون كابابل دو تو فير، راهم ينجموا يعملوا كل شيء. اذا كان هكا وصلوا توا للقضاء، معناها وصلوا توا للقضاء باش يوقفوا المعارضه. شو نقص عليك، سامحني حتى الناس اللي كانوا يقولوا اموره باهيه وجوه باهي توا بعد تكرر الخطابات نتاعو نفسها وما فما شيء سور تيران، يحكي على غرف مظلمه، يحكي على صواريخ ارض جو باش يسيبهم، يحكي على صلاحياته اللي هو القائد الاعلى للقوات المسلحه وصاحبي الزي معناها حاملي الزي وغير حاملي الزي الى اخره، ومن بعد يتفرج على تونس كيفاش قاعده تتباع وقاعده تتدمر. دونك فقدت نسبه هامه من ثقه المواطن التونسي في شخص السيد رئيس الجمهوريه، هذا مما لا شك فيه. واحنا هنا كيف نتكلموا نتكلموا في اطار النقد البناء والنقد المحترم وتوصيف الحاله، يعني لن نسبوا لن نثلبوا لن نتعداوا على المؤسسات
السياديه، ما تربيناش عليه الشيء هذاك. دونك احنا كي باش نحكيو على سيد رئيس الجمهوريه مش في شخصه الاستاذ قيس سعيد، احنا باش نحكيو على اداء رئاسه الجمهوريه. شنو عملت رئاسه الجمهوريه التونسيه في ظل في خضمها الظروف المره اللي تمر بها تونس توا والعصيبه اللي تمر بها تونس توا. بالنسبه للغه العربيه القحه او اللغه العربيه الفصحى، قلنا من الاول وتوجهنا للسيد رئيس الجمهوريه انه يغير شويه من الخطاب نتاعو، لانه فما برشا من الناس ما تفهمش اللغه العربيه الفصحى هذيك. ولو انه انا نقول ربما خبراء لغويين يقولوا كونه فيها عديد الاخطاء، حتى دو بوان فيو باش نحكيو لغويا غراماتيكالمون ولانغويستيكمون راهو فيها عديد من الاخطاء، معناها كي باش نحكيو على الفصحى حتى قواعدها وكل شيء فيها عديد من الاخطاء اللغه نتاعو. دونك ماهوش كل العربيه القحه بالحق معناها. بون احنا توانسه مش مستانسين برئيس يتوجه بخطاب كيما هكاك، هذاك علاش الناس تمشي في بالها اللي هي لغه عربيه صحيحه 100%. بالنسبه للاداء، الاداء خيب الامان، يعني اخر تصريح ليه كان مخيب لكل الامال. يعني شنو قال وقت لا يحكي على الحادثه نتاع العنف اللي صارت في البرلمان؟ خليني هنا نوضح لك نقطه ونكملها ومن بعد كان تحب نتناقشوا. بالنسبه للخطاب الاخر نتاعو قال راهو في بالي به العنف هذاك باش يصير منذ 3 ايام، مخطط له في بالي اللي هو باش يصير منذ 3 ايام. دونك انت سامحني كرئيس جمهوريه وكرئيس نعم، اذا هو يعرف العنف هذا باش يصير في علاش ما استبقش كنا هذا هو اللي اختار وين، هذا اللي اختار وين. دونك انا نربط باللقاء الاخير مع الغنوشي، مع راشد الغنوشي، بما انه كما تقول توا الاستاذه عبير موسي رئيس الحزب الدستوري اللي هي تم الاعتداء عليها وارهابها في البرلمان، تقول كونه هذا الكل مخطط له من الشيخ راشد الغنوشي، وهو اللي قاعد يدبر في العنف اللي قاعد يصير لها الكل. دونك السيد رئيس الجمهوريه كان قابل مؤخرا الشيخ راشد الغنوشي وما كانش تلفزيون، على عكس الشخصيات اللي قاعده تمشي له للرئاسه كان يعدينا باساج وكان يعدي هو فلان دخل وفلان خرج ويعدي جروسو مودو شنو فحوى اللقاء. بالنسبه لراشد الغنوشي كان سكري، عباره على سري اللقاء هذاك، جوست اعلنوا اللي هو فما لقاء بينه وبين السيد رئيس الجمهوريه. دونك انا وبرشا من الناس اخرين نجموا يربطوا السكوت نتاع الاستاذ قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه مع كامل احترامنا لشخصه عن او تستره على جريمه، لانه لو قعد تحت قبه البرلمان التونسي جريمه، وهو اكد كونه في باله بها باش تصير، في باله بالعنف باش يصير وما تدخلش. اذا هذه معناها ايماج خايبه برشا 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 على تونس وعلى رئاسه الجمهوريه التونسيه وعلى المؤسسات السياديه في تونس، لانه سيد رئيس الجمهوريه هو رئيس معناها المجلس الامن القومي، هو الحامي الاول للدستور، هو حامي لحقوق التونسيين ولامن البلاد هذيا. اذا كان تسمع فما عنف باش يصير كان ينجم يتطور العنف هذاك ويوصل لعمليه قتل كما صار لشكري بالعيد ومحمد ابراهيمي معارضين سابقا الله يرحمهم الشهداء هذوكم. دونك كان ينجم تصير عمليه اغتيال تحت قبه البرلمان. وهنا نعاود ناكد ونأيد الاستاذه عبير موسي اللي ارتدت الجيلي باربال والكاسك هذاك، لانه اذا كان ما كانتش لابسه الجيلي نهارتها كان ينجم يصير ما لا يحمد عقباه. الجيلي هي اللي منعتها من قداش من ضربه خاطيه معناها توجه لها بها سلاح بسماره والاخر سيء الذكر كيف من بعد. دونك لهنا راهو الوجاهه نتاع كل عمليه تقوم بها او كل نشاط تقوم به او كل خلينا نقولوا بالعاميه التونسيه جيست تقوم به الاستاذ عبير موسي راهو عنده رمزيته وعنده الاهداف نتاعو. وهو اليوم برشا من اللي كانوا يعارضوا فيها على جيلي باربال وعلى الكاس طلبوا منها السماح على المباشر، قالوا لها سامحنا رانا فهمنا علاش كنت تلبس في جيلي باربال وفي الكاسك هذاك، هاو اليوم اكتشفنا بالملموس الا انت بالحق مهدأ والا ينجموا يقتلوك وعندك حق كي تلبسهم. دونك لهنا الايام تثبت وتبرهن كونه التوجه نتاع الحزب الدستوري الحر ونتاع رئيسته في كل حاجه تعملها على حق ومبني على اسس واضحه ومبني على اسس موضوعيه ومنطقيه. فهمتك. دونك انت ما تنزهش يعني رئيس الجمهوريه من الحكايه هي حسب ما فهمت. لا اذا كانوا قال على بالي بها الجريمه باش تصير والعنف باش يصير عندي 3 ايام وخلاه يصير، منين نجم ننزه؟ ما نجمش ننزه، الله اعلم. يعني تتصور ان فما كومبلو فما حاجه قاعده تخدم من ورا الستاره؟ كل شيء وارد، لانه نقول لك علاش نزيد نربط لك. السيد رئيس الجمهوريه وقت لا تحدث سابقا على احداث العنف اللي صارت وكالتنديد الدولي اللي صار ببعض اعوان الامن اللي تعاملوا بطريقه مشينه مع المواطن التونسي وكل حادثه اللي شاهدناها الناس الكل في السجومي هذيك، السيد رئيس الجمهوريه في نفس البريود هيك، نفس البريود اللي قاعد يتعنف فيها المواطن التونسي في السجومي، راهو فما نواب شعب منتخبين من الشعب تم تعنيفهم
بجل الوسائل نتاع القمع والقوه من طرف قوات الامن في شارع خير الدين في قبل معناها قبلها في شارع خير الدين باشا امام المقر نتاع القرضاوي مقر الاتحاد الارهابي هذاك، واليوم في ساحه باردو يعني منذ بضعه اسابيع في نفس البريود السيد رئيس الجمهوريه يعدد كل احداث العنف التي سلطت ضد التونسيين ويتناسى عمدا ما حدث لرئيس الحزب الدستوري الى تم الاعتداء عليها بالعنف الجسدي ايضا من طرف بعض قوات الامن، واعضاء البرلمان التابعين لكتله الحزب الدستوري في اعتصام مرخص له واعتصام سلمي وتم الاعلان به الاعتصام هذاك يتم قمعهم بالقوه هاكي. دونك رئيس الجمهوريه اكد وبرهن انه ليس رئيس لكل التونسيين. حاجه اخرى، سامية عبو الاستاذه سامية عبو نائبه عن تيار الديمقراطي حزب اخر يقول انه معارض فعليا ماهوش معارض. وقتنا تم الاعتداء عليها من طرف اعضاء من نفس الكتله التكفيريه هذيك. دونك السيد رئيس الجمهوريه استدعاها وعيط لها وطيب خاطرها في قصر الرئاسه وكل شيء. عبير موسي وقتها تم ضربها وشفنا دم في البرلمان حتى للنائب وسام الشعري اللي حب يحامي عليها ويدافع عليها. هذيك ما تتذكرش معناها، يخرج يقول فقط راهو في باله به باش يصير العنف هذاك قبل ب3 ايام. دونك رئيس الجمهوريه للاسف الشديد خيب امالنا وما عادش شخصيا عندي ثقه في اي اداء لرئاسه الجمهوريه. نخليهم معناها يبيعوا تونس، يخدموا خدمتهم اللي هي بالاساس بيعان تونس ورهنها للخارج. هذا يظهر لي حتى في المنام ما يحلموش به. دونك ربما الفارق العددي في المحطه الانتخابيه السابقه، ولو انه راهو نحب نذكر كونه ب 16 نائب هذوكم راهو الحزب الدستوري الحر يعتبر ثالث اكبر حزب في البلاد في 2019 من حيث عدد الناخبين. معناها اذا كان القانون الانتخابي هو اعرج وهو افرز النسبه هذيك وهو افرز الكوتا هذيك نتاع كل كتله، فهذا مش ذنب التساتره، لانه التساتره قالوا كلمتهم رغم كل التعتيم الاعلامي في المحطات الانتخابيه الفارطه على الحزب الدستوري الحر، رغم كل الشيطنه الممنهجه لرئيسه الحزب وللتوجه العام للحزب الدستوري الحر، وطبعا الصاق التهم ديما بالفاشيه والاستبداد والنظام السابق الى اخره. رغم هذاك الكل الحزب الدستوري جاء الحزب الثالث في البلاد. اذا من حق الحزب الثالث في البلاد انه يدافع عن البلاد هذه وانه يكون صوت عالي لناخبيه وانه يوصل الرساله اللي انتخبته عليها الناس وانه يقعد ثابت على مبادئه. وهذا فاش قاعد يعمل الحزب الدستوري. يقول لك تعطيل وترذيل البرلمان، مثالش اذا كان تعطيل وترذيل البرلمان يعني ايجال افشال المخططات الخارجيه نتاعهم لبيع تونس، مش مشكل، نحن فخورين بالتعطيل والترذيل، ويا حبذا اذا كان التعطيل والترذيل يكون في صالح البلاد هذه وفي مصلحتها وفي مصلحه مستقبلها ومستقبل اجيالها. دونك احنا فرحانين صوت للحزب الدستوري الحر، والشعب التونسي فئه كبيره منه حتى من ما صوتتش بعد ما شافت الممارسات سور تيران توا وبعد ما شافت العنف المسلط ضد الكتله هذه والاقصاء الممنهج ضدها الى اخره. دونك التوانسه توا نتصور باش يقولوا كلمتهم بطريقه اكبر ومعبره اكثر في الانتخابات القادمه، وهذاك علاش هما بيدهم توا اصحاب المنظومه الحاليه خايفين من حل سيناريو حل البرلمان والى الدخول في انتخابات مبكره، انتخابات تشريعيه مبكره، لانه مش يجيبوا حتى شيء قدام الحزب الدستوري الحر امام الاكتساح اللي قاعدين نشوفوا فيه، مش في لي سونداج دوبينيون، سور تيران، في المقاهي، في الشوارع، في الارياف، في المدن. الناس كل تحكي على الحزب هذا هو منقذ البلاد، الناس كل تحكي على كونه يلزم ترجع هيبه الدوله وترجع الناس اللي تمرست باداره دواليب الدوله ولا عندها علم بخبايا الدوله وكيفاش تدير الوزارات وكيفاش تدير معناها المؤسسات وكيفاش تدير الادارات. هذوما راهو الخبرات نتاع الحزب الدستوري، هذوما الخبرات احنا راهو الحزب الدستوري الحر بشبابه. نعم سامحني خليني نقاطعك، يعني ما تراش انه بتاتر عندكم سياسه اتصاليه قويه برشا ولا خاطر انتم اصدق حزب موجود ولا اصدق ناس موجودين في تونس؟ بتاتر فوتر بوليتيك دو كومونيكاسيون هي كمان قويه شويه. بون البوليتيك دو كومونيكاسيون احنا راهو نقولوا البوليتيك دو كومونيكاسيون تاعنا اي بازي سور لا فيريتي. احنا نقولوا الحقيقه، احنا نعريو الفضايح، نكشفوا الخور، احنا نعطيو البديل، نعطيو الحل. اذا كان هما حبوا يمشوا فيه الحلول لانه احنا مصلحه بلادنا قبل كل شيء. راهو الحزب الدستوري الحر تقدم بلوائح ومشاريع قوانين اللي هي في مصلحه الشعب التونسي، سواء في الاقتصاد وسرقوا منها. داير رئيس الحكومه سرق العديد من النقاط من البرنامج الاقتصادي نتاع الحزب الدستوري، وما غير ما يذكر كونهم للحزب الدستوري. هذوما البرامج موثقه لانه حاططهم في الاستاذ عبير موسي في حقوق المؤلف، معناها منشوره اللي دروا نتاعها الكل موجودين. دونك هما ياخذوا من عند الحزب الدستوري اللي يحبوا ياخذوه ويخرجوا للاعلام يروجوا اللي هو ضد ولا هو سياسته اقصائيه وكل شيء. احنا ماشي سياستنا اقصائيه،
والحزب الدستوري الحر نحب نذكر برشا من الناس اللي متخوفين، الا مازال فيهم شكون متخوف لانه يتفرجوا على وسائل الاعلام يقول لك تحب تحط الناس في الحبس. سي با فري، راهو ما عمرها ما الاستاذ عبير موسي ولا الحزب الدستوري الحر دعا الى وضع الناس او السياسيين في السجون. لا، شنو يقول؟ يقول المحاسبه بالقانون وبالمحاكم. اللي عمل جرم في حق البلاد هذه يتحاسب، وهذا حتى حد ما ينجم يكون ضد الكلام هذا. راهو المجرم اللي اجرم في حق تونس سواء بالارهاب او بالسرقه او بتنفيذ اجندات اجنبيه او بالتخابر مع جهات اجنبيه ضد مصلحه تونس او بتسفير شبابنا لبؤر التوتر او معناها باستغلال صلاحياته وانه يمرر القوانين اللي يحب عليها ويعين جماعه معناها من غير لا كونكور لا حتى شيء، من غير ما يقراوا، من غير ما يعديوا ويعطيهم معناها فلوس كي التراب. دونك هذا الكل يلزم يتحاسبوا الناس هذوما. راهي هي ما قالتش باش نحطوا بالجمله حتى الانصار نتاع الاحزاب هذه في الحبس، مش صحيح. راهو اللي عمل الجرم وفما مؤيدات ضده يحاكم ومحاكمه علنيه. هي دعت لانه تكون المحاكمات هذه علنيه، يعني الشعب يتفرج. ما نتصورش اذا كان دعوه كما هكا تعتبر او تصنف بدعوه فاشيه والا اقصائيه والا استبداديه. دونك هذا فقط لايضاح الصوره والمشهد للراي العام التونسي، لانه برشا ناس ما زلت للاسف ماهيش فاهمه. تشوف الحرب الممنهجه الاعلاميه ضد عبير موسي وضد الدستوري الحر يمشي في بالها اللي هي باش تحط الناس في الحبس. سي با فري، اللي عمل الجرم في حق تونس يلزموا يتحط في الحبس. هذا ما يلزمش حتى حد يرفض الشيء هذا، حتى المش تساتره. راهو حتى لما همش تساتره وما همش بورقيبيين يلزمهم يواصلوا في الخط هذا ويلزمهم يقولوا الشيء هذا. لانه انت اذا كان ما تقولش الا اجرم في حق بلادي واقتل الامنيين وذبحهم واعطى تعليمات باش يعمل الشيء هذا والجنود كيف دونك ما نحطوش في الحبس، تتسمى فاشي، تتسمى اقصائي. لا، يلزم الناس هذه تتحاسب، ويلزم الارهابيين يتحاسبوا، ويلزم اللي نظروا للارهاب يتحاسبوا، ويلزم اللي عملوا لافاش سيرفو للشباب التونسي وللبنات التوانسه اللي لعبوا بشرفهم هزوهم يعملوا في جهات النكاح في سوريا وفي بؤر التوتر. الناس هذيك لازم تتحاسب. راهو توا عندهم حسانه خويا العزيز، راهو اللي كان يدعو للجهاد في سوريا وبعث ببناتنا وولادنا، راهو عنده خطبه بالفيديو، راهو خطبه في الجمعه، نائب محمد العفاس يدعو ويحلل الجهاد في سوريا. احنا وين يا معلم؟ احنا وين في تونس عايشين؟ دونك الناس هذه لازم تتحاسب وبالقانون. دكتور هما كما قلت فاقدي الحجه طبعا، اذا كان ما ينجموش يحاجروا ما ينجموش يوصلوا رايهم، وبلغتنا العاميه شك انا ما قلتش هما فاقدين الحجه، قلت بفاسون الا يعتدي بالعنف هو فاقد حجه. هذه راهي قاعده ماهيش معناها مش بالضروره انت تقولها ولا غيرك يقولها خويا رضا. شوف، هذه ما عندهاش علاقه لا بالموضوعيه ولا بالحياد. هذا عنف سلط على امراه من طرف ذكر، مش رجل، ذكر، لانه اللي يضرب امراه عمره ما كان رجل، والفرق شاسع بين الذكوره والرجوله. هذا راهو تقليد عندنا في تونس واعتقاد شاسع عند التوانسه الكل. دونك اذا كان وصل التجا للعنف سيكو ما عندوش حجه. هذه راهي معادله بسيطه واضحه. اللي يوصل يضرب الكونكورون تاعو، علاش يضرب فيه؟ خاطر ما نجموش بالحجه، ما نجموش بالكلام، ما نجمش يقنع كيفه، ما عندوش برنامج كيفه، ما عندوش مشروع كيفه، ما ياثرش على التوانسه كيفه، ما عندوش قاعده شعبيه كيفه. دونك هذوما احنا نحلوا توا موضوعيا في الاسباب اللي خلاتهم يمشيوا الغادي. اما في الكواليس شنو تقول؟ الكواليس تقول كونه الاخوان هما اللي قاعدين يديروا في العنف تحت قبه البرلمان، لانه بصراحه الحزب الدستوري الحر هو اصبح العائق الوحيد عندهم في البرلمان التونسي، اللي قاعد يفشل لهم في مخططاتهم، اللي قاعد يفضح فيهم، اللي قاعد يوري للتوانسه كونه هما الاوبجيكتيف نتاعهم هو بيع تونس، اللي قاعد يوري للتوانسه كونه هما يتلقاو في التعليمات من التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين المصنف ارهابي في جل اصقاع الارض. كان في تونس في معظم دول العالم هم ممنوعون من النشاط، ممنوعون من التواجد اصلا لالتصاق شبهات ارهابيه بهم. دونك في تونس قاعد يخدم عبير موسي والحزب الدستوري الحر هو المشروع المضاد لهذا المشروع الاخواني العميل المملى من الخارج، معنى مسقط من الخارج خليني نقول. دونك عبير موسي فقط هي اللي تتقلق فيهم، وهذا اللي خلاهم يلتجئوا للعنف ضد عبير موسي لترهيبها. دون با هما شنو يحبوا؟ كيف يعملوا هكاك؟ مش في بالهم الا عبير موسي باش تخاف وتتردع وتسكت وتشد بابوشتها وتقعد كما سائر النائبات الاخرى. هذا ما يعرفوش هما كونه الحزب الدستوري الحر او لحم ومر، وكونه عبير موسي اني با دو جونغ. المراه مشات في 2 مارس 2011 باش تدافع على الحزب نتاعها، معناها المحاميه وحيده مشات تدافع على التجمع في ظل حرب شعواء
معناها ممنهجه من بعض اليساريين ومن بعض الاخوانيين والاسلاميين والمتطرفين، معناها من المحاماه، مشيت رافعت وحدها ضد هاك الجيش العرمرم هذاك الكل، وتعرضت داير لشتى انواع العنف في المحكمه كيف وهذا كل شاهدناه، ناس قطعوا لها شعرها، ناس سبوها بابشع النعوت الى اخره. دونك عبير موسي نحب نقول لهم الناس هذوما من خلال المنبر هذا، راي عبير موسي والحزب الدستوري الحر لا يرهبه شيء مقابل الذود بالوطن نتاعنا من المخططات نتاعهم القذره هذه، المخططات الاجنبيه العميله، المخططات اللي يحبوا يمشوها بالسيف على تونس. شفتوا انتم هو شنو سبب العنف اللي صار نهارتها؟ اتفاقيه قطر يا سيدي، خلينا نحكيو اوبجيكتيفمون، نحكيو بموضوعيه. نعم سامحني دكتور، انت تقول التمويلات الاجنبيه يتهموكم بالتمويلات الاجنبيه من يتهموكم انتم تتهموهم بالتمويلات الاجنبيه من قطر ومن تركيا ومن غيره، وهم يتهموكم بتمويلات من الامارات وفرنسا وغيره. نجاوبك من هذا كله. نجاوبك. هما راهو اتهامات كلام يهز الريح، لانه ما فما حتى ادله. احنا بالنسبه لنا احنا القضاء التونسي اغلق جميع القضاء التونسي، المؤسسه القضائيه التونسيه، مش هما ولا احنا، اغلق جميع الجمعيات، قلت جميع برشا جمعيات خيريه تخدم تحت مسمى خيري وغطاء خيري، لانها تلقات اموال اجنبيه من قطر ومن تركيا. هذا القضاء التونسي افتى فيه، فما جمعيات تم سحب التاشيره نتاعها لانها تلقات من هزوز جهات هذوما. وطبعا الجمعيات الخيريه شكون اللي عملها وزرعها في تونس؟ زرعوها الاخوانجيه باش يخدموا بها في الانتخابات. دونك واضحه العمليه. تقول لي احنا عملاء الامارات ولا عملاء فرنسا، عندكش دليل. احنا نتعاملوا سياستنا الخارجيه كحزب دستوري حر، والا كتساترا جو بارل با دو بارتي، خليه يبقى عنده النطق الرسمي نتاعو. اما التساترا بصفه عامه والبوركيبيين كيف يتعاملوا مع الدول الاجنبيه، يتعاملوا بمنطق النديه، نتحاور معاك الند للند، لا انت تملي عليا لا اني نملي عليك، لا انت تلوي العصا في ايدي لا اني نلوي العصا في ايدك. دونك هذه معاملتنا الدبلوماسيه البوركيبيه اللي تبنيت من بها الدوله التونسيه والسياسه الخارجيه التونسيه. هما لا، هما يتلقاو التعليمات من الخارج، تو انت بربي حسب رايك وحسب راي الناس تسمع الكل. دونك الاستماته في تمرير الاتفاقيه نتاع قطر، ولو انه كل التوانسه رافضينها، خليني نقول 90% من التوانسه رافضين، وهذا شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع عفوا. دونك الاستماته لتمرير المشروع هذا من طرف الاخوان، رغم العنف، رغم هذاك الكل، ولا صار الكل. سوى الرئيس نائبه الرئيس اللي هي امراه مدام سميره شواشي اللي تترأس في الجلسه هذيك، تتضرب قدامها زميلتها امراه. في كان جات الدنيا دنيا، كان جات امراه راهي وقفت الاشغال نتاع الجلسه، اضعف الايمان حتى ساعه ترد كرامه الزميله نتاعها ولو انها تخالفها معناها في الايديولوجيا وفي السياسه، حتى ساعه ترد زميله الكرامه نتاعها لان زميله كرامتها كرامه زميلتها من كرامتها هي المام. دونك المراه واصله ايديولوجيا اقرب العبير موسي من النهضه. شكون؟ سميره شواشي؟ ايديولوجيا يعني. لا مش صحيح. سميره شواشي عملت السياحه الحزبيه، هذا نعرفوه، خدمت في 4 أو 5 احزاب تقريبا مع سليم الرياحي، في حزب المبادره، في حزب النداء، في حزب، دونك خدمت الاحزاب الكل. سميره شواشي ما تنجمش تكون ايديولوجيا قريبه، لانه تساتر ما يبيعوش ايديولوجيا. ما نحكيوش عليها خاطرها ماهيش حاضره ولا عندها حق الرد. بيان سور اذا تحب، بيان سور عندها حق الرد يا اخي، كان قلت حاجه غلطه تتفضل، احنا كل شيء بالمؤيدات. اي انسان يسمع الميسيون هذه او يسمع في الدكتور ينجم يجاوبنا، ما حتى مشكل وعنده حق الرد نعديوه يعني. هي راهي هي اخويا رضا، هي لا تخفي انتماءاتها الى الاحزاب السابقه، لانها كانت في الواجهه، معناها كانت ماخذه دي بوست كلي في احزاب اخرى، معناها عملت السياحه الحزبيه دي مش تهمه، هي راهي هذه حقيقه، خدمت في برشا احزاب معناها. دونك ما تنجمش تكون قريبه للمرجعيه الدستوريه، خاطر المرجعيه الدستوريه عندها خط واضح. بورقيبه الله يرحمه الزعيم الخالد الحبيب بورقيبه حينما سئل من طرف صحفي فرنسي قال له ما بينك وبين الاخوان المسلمين، شنو جاوب الصحفيه او الصحفي؟ قالوا بيناتنا 14 قرن. دونك ما تنجمش تكون سميره شواشي اللي هي في حلف الاخوان، اللي هي في الدوائر نتاع الحزام السياسي نتاع الحكومه الحاليه اللي هي دوميني بالاخوان، ما تنجمش تكون قريبه لنا ايديولوجيا. دونك بالملموس ما تنجمش تكون قريبه لنا. دونك نرجعوا لموضوعنا، المراه وزيره المراه اللي كانت حاضره وقت العنف وما عملت حتى موقف، وواصلت كوم سي ريان نو سي باسي، معناها دورت وجهها وتتفرج على زميلتها تتضرب بالوحشيه هذيك، وتتفرج على زميلتها تتعنف، والفيولونس مش كان راهي جسديه، راهو فما راهو وقع سلبها، وقع المس من شرفها،
ناس تقول لها سيء الذكر سيف الدين مخلوف يمد في الفلوس يتباهى بالنقود اللي عنده وراقبه 20 توانسه ماهيش لاقيه باش تاكل وتشرب توا وماهيش لاقيه وين تكن روسها معناها في تونس، وهو يمد في اوراقبه 20 ويوحي للتوانسه اللي هو باش يرشق عليها ولا هي تتشري بالفلوس، يعني مس من الشرف، مس من العرض، مس من الكرامه، هذه الكل قدام رئيسة جلسه امراه وقدام وزيره المراه. نقولوا ملا يعيشك، فرحان برشا باللقاء هذايا، شكرا ليك ويعطيك الصحة. أنت زادة على المستوى الشخصي يعني تبارك الله عليك، حضور ممتاز، يعطيك الصحة، وفرحان برشا بالانفيتاسيون هذيا، وفرحان لو وصلنا على الأقل الصوت، وصلت الصوت اللي يلزم يوصل للتوانسة حتى اللي عايشين في فرنسا، معناها التوانسة اللي عايشين في فرنسا بحذاك، دونك لازم يعرفوا الحقيقة، وأعتقد بدوري وصلت جزء من الحقيقة على الأقل كما نشوفها وكما يشوفوها برشا توانسة، كما نشوفها فئة كبيرة من التوانسة. فرحان برشا باللقاء هذا، كل التوفيق ليك وفي كل برامجك، وكل توفيق الراديو غازيل، يعطيكم الصحة على الاستضافة، كانت فرصة يعني ممتعة وحديث شيق.